ఒకసారి బ్రీఫ్ చేసేసి తర్వాత రెండో కేసులోకి వెళ్ళిపోతానమ్మా. మార్నింగ్ చెప్పిన దాన్ని ఒకసారి బ్రీఫ్ చేసేస్తాను, ఏం లేదు. మార్నింగ్ ఏం చేశాను అంటే the centripetal force is generated only by the friction of the road, not banking of the road. We discussed in that case what we discussed means we are assuming that the vehicle is moving on this curved path. In that one, the mass of the vehicle is equal to m, the velocity of the v is equal to v, and the radius of the curved path is equal to r. We are assuming that. So then what we assume that when the vehicle is moving with a certain velocity means so the centripetal and centrifugal acceleration will act on the body. So that acceleration A is equal to v square by r. So then when the vehicle is moving in the curved path with the radius of r, the outward force will act on the body with F is equal to m v square by r. Here is this is the outward force which is acting. So to keep the body in the same path, there must be act some frictional force in inward force. This frictional force will be made as a centripetal force, which can be balanced by the outward force of the centripetal force. Now the frictional force is nothing but mu into n. As the body is moving in the plane surface, then n value is equal to mg. Here n value is equal to mg because of the weight is nothing but n. So if we compare these two equations, then what is in the inward force F is equal to mv square by r. There F is equal to mu into mg is equal to mv square by r. Then m is cancelled. Then v square is equal to mu rg. So v square is equal to mu rg. Then v is equal to square root of mu rg. This equation is telling that to move the vehicle on the curved path with radius of r without slipping means the vehicle should not go outside of the curved path. Then what is the velocity the vehicle should maintain, which should not be cross this much velocity, means square root of v rg. That means for safe driving, for safe move in the curved path, the vehicle should have the velocity v is equal to less than or equal to square root of mu rg, where mu is equal to static frictional force of the between the tires and the road which is having that path. R is equal to radius of the curved path, g is equal to acceleration due to gravity at that point. So now we are going to another case. That means the centripetal the vehicle is moving with safe driving only by the banking of the road. In this case, we are assuming that there is no frictional force between the tires of the vehicle and the road. So the second case is only by the banking of the road, banking of the road. So that means the road is not a plane surface, it is having the outer part of the road somewhat elevated. So that means the outer part of the road is having somewhat height is increased as compared to the inner part. So let me take for this case what I am taking means, let me take this is the inner part of the road, this is the outer part of the road. As the road is a plane surface, it must be like this, but as the road is banking, so the outer part is somewhat elevated like this again. Oh God. No issue identified here. Here also no issue identified. Here also no. If issue is there, here one blink will come. So will you please look on no? ఏమా బోర్డు స్టక్ అవుతుందా ఇప్పుడు కూడా? హలో నాకు స్టక్ అయిందా? ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ఓకే కొంచెం సేపు అలాంటప్పుడు మనం కొద్దిగా బ్రేక్ ఇద్దాంలేండి.
Okay, no issue. See, this is the inner part of the curved path of the road. This is the outer part of the curved path of the road. So as the road is banking, that means the outer part of the road is somewhat elevated as compared to the inner part. That elevation angle is, let me take this elevation is the theta. Several textbooks they will use the theta, alpha, beta, like that they will take, but this is the angle that should be care about, that is nothing is there. So now our vehicle is moving in this road. So let me take our vehicle is somewhere here. This is the mass of the vehicle is the m. The vehicle is moving certain velocity, with velocity of the vehicle is v. The velocity of the vehicle is move. So now will you please look on this one, as the vehicle is moving like this, here is the curved path is there. Now here is the curved path is there. Now the radius of the this circle is r. The radius of the circle is r. Now will you please look on this one, the vehicle weight always will act in the downward, vertically downward direction. This is the weight of the vehicle, W is equal to mg. Now if we draw a perpendicular line like this, if you draw a perpendicular line like this through the curved path, so to the road, so then this angle must be theta. Now I am taking, this is the parallel axis. Now how can you divide this one? Will you please look on this one, on the road, on the vehicle, the normal reaction will act on the vehicle, that n is equal to normal reaction which is acting on the vehicle. So will you please look on this one, if it is the theta means this angle must be theta, because of they are in the opposite angles which is bisected by the same straight line. So this is the angle theta. Now if it is the angle theta means, will you please look on this one, what about this angle? Will you please look on this one, what about this angle? What about this angle? No, don't get confused, don't get confused. Will you please look on this one, these two lines are, let me go to the wait, don't confuse here. So these two lines are perpendicular lines, these two lines are perpendicular lines. If it is the theta means this small portion is the 90 minus theta. So this portion is it this is but again what I am taking means let me take another color. Let me take this color. So these no issue. Yes, better to go this one. So these two lines are perpendicular lines. In this one, this small area is equal to this area is equal to 90 minus theta. What about this angle? This angle is the theta. This angle is the theta. Now yes, this angle is the theta. So so will you please look on this one, this is the theta. Now will you please look on this one, what happened here? See, the here we are assuming that there is no frictional force on the road. That means we did not take care about the frictional force between the tires and the vehicle. So now our goal is to hold the vehicle on the same path. Some of the force must be act. Which force it will acting, that is our goal. What are the forces acting on the vehicle? So that means what I am taking means, will you please look on this one, it is a normal reaction which is acting. Now this normal reaction I am resolving as a two component. One is the along the radial direction, another one is the along the vertical direction. This is I am vertical direction. So n is the theta means it is the adjacent side of this axis. This value is equal to n cos theta. This value is equal to n cos theta. Now this is the n, as the theta is the opposite side means the normal force which is acting along the radial direction value is equal to, this side value is equal to n sin theta. N sin theta value we are having. N sin theta value we are having. So again we are going to our original assumptions, original theory. What is the original theory? If the vehicle is moving on the circular path with a certain velocity, a certain acceleration a, let me take this is the circular path with a certain acceleration a, then there must be an outward force will be act on the vehicle. That force is the centripetal force. That force is equal to F is equal to mv square by r. This much force will be act on the body. Now will you please look on the same situation here. So here is the vehicle is moving. So this is the circular path. So when the vehicle is moving in the circular path, there must be outward force will act on the body.
So to slip the vehicle in outward direction. So these forces are trying to pull the vehicle in outward direction. That force is equal to centrifugal force. That value is equal to mv square by r. So will you please look on this one? N cos theta, the vehicle is not going in upward direction because of in vertical direction the vehicle is not bumping. So it is not going in upward direction. Upward direction it is not moving. That means n cos theta value is balanced by the mg. No issue about this direction because of our goal is not to discuss in the vertical direction. Will you please look on this one? Our goal is our vehicle must move in the same path. This direction only our vehicle should move. That means the outward force must be balanced. Sum of the force. What is here working force here? Here the working force is only n cos theta. N cos theta force only acting. That means the Yes, I am sorry. So here is the n sin theta value must be balanced by the mv square by r. If this value, that means what I am taking? So once again I am taking n sin theta value is equal to mv square by r. Then what will happen? Our vehicle can be moved in the same curved path. If this value is the greater value, that means if mv square by r is the larger value, if mv square by r is the larger value, what will happen? Our vehicle will be slipped out from the road. That means our vehicle will going to the slipped out from the road, it will going to the outward from the road. So that means what is the safe driving? Maximum velocity. Maximum velocity, how can we derive means? Let me go to this one. So now I am comparing this one. First equation what I am deriving, n sin theta is equal to mv square by r. That is our goal. First equation we derived. Again, if we take the vertical direction, what is the equation? So along x axis I am taking. If we take the along y axis what is the value? N cos theta is balanced by the mg. So m cos theta is equal to mg. This formula we assumed. So will you please look on this one? Why I am taking in the vertical direction n cos theta is equal balanced by the mg. Now let me take this the equation number 2. So if we divide with equation 1 by 2, 1 divided by 2 if we did means n will cancel, then tan theta is equal to m also will cancel, that is equal to v square by rg. So our the banking angle is known because of it is the construction. How much elevation is taken from the inner part to the outer part. Banking angle is the fixed. If the road is constructed, this is the fixed value. Theta will not be vary. This is the fixed value. This is the theta is the known value. Then with the help of the known value, our goal is to find out what is the maximum velocity can be provided on the vehicle to run the vehicle in the safe driving. That means our goal is to find out the v value. V square is equal to, I am sending to this side, that is equal to rg into tan theta. Then v is equal to square root of rg into tan theta. This value is the maximum value. If we cross this value, what will happen? Our vehicle will go to the outward direction. This is the maximum velocity to run the vehicle in the safe path. So that means so the v value are again okay. So okay. Okay, no issue. So then v value is equal to, then sigma, the v value is equal to, it may be lesser than yes please. Yes please. ఏమ్మా ప్రాబ్లం వచ్చిందా? ఏం లేదు కదా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇప్పుడు? హలో, ఇప్పుడైతే ప్రాబ్లం లేదు కదా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉందా? లెఫ్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే v value is lesser than or equal to the our maximum value, that is equal to rg tan theta.
rg tan theta. This is the value for the maximum velocity which can be derived by the vehicle and the curved path of the r. Now one more point I need to introduce here. See ma, if I want to move with a larger velocity to run on the curved path of the banking of the road, then the theta value must be larger or smaller. Now I am taking this one. V is a directly proportional root of tan theta. V is a directly proportional to root of tan theta. So to increase the V value, what value I need to increase? So otherwise I will take the all parameters. Then I am concluding here ma, V is directly proportional to square root of rg tan theta I am taking. So I want to run the vehicle with larger velocity at the curved path. What are the variable parameters is there? G is always constant. We cannot manage this one. That means this value is not variable. So only variables are only r and theta is there. That means to run the vehicle with larger velocity, we need to increase the radius of the circle. Radius of the circle means this is the smaller curved path. On the smaller curved path, vehicle must move in the lesser velocity. Are you getting or not? Hello, what I am taking ma, this is the radius of the circle, is the r is the smaller one. So this is the bigger radius of the circle. This value radius is the bigger one, r. So at the smaller radius of the circle, curved path means the vehicle must move the very smaller velocity. Otherwise the vehicle will easily slips out. So then if we want to increase, that means the curved path radius must be increased. Are you getting or not? So there should, in the highways, they want to keep the very sharp turnings. Are you getting or not? మీరు హైవేలో చూసినట్లయితే ఎక్కడన్నా షార్ప్ టర్నింగ్స్ ఎక్కడన్నా చూసారా? మీరు సడన్గా ఇట్లా టర్న్ అయ్యేటివి ఎక్కడన్నా చూసారా? హైవేస్లో ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు అంటే షార్ప్ టర్నింగ్స్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ must be driven by the vehicle must be lower, otherwise the vehicle will going the outside of the road నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద షార్ప్ టర్నింగ్స్ దే వోంట్ కీప్ ఇన్ ద highways. That because of it is the precautions. This is the otherwise ఒకవేళ నాకు షార్ప్ టర్నింగ్ అయితే ఉందమ్మా, ఎలా దేని వెహికల్ నేను మేనేజ్ చేయగలను? వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఇందులోకి వెళ్తున్నాను నేను. సో V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు tan theta. tan theta వాల్యూస్ ఒకసారి నాకు వాల్యూ చెప్పండి. tan 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? tan 0 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, tan 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 1/√3. tan 45 is equal to 1, tan 60 is equal to √3, tan 90 is equal to infinity. Ante kada? So this is the values, infinity. So these are the values we are having. So will you please look on this one? While the theta is increasing, tan value is also increasing. అంటే ఏమని అర్థము? ఈ యాంగిల్ theta పెరుగుతా అంటే tan యొక్క వాల్యూస్ కూడా మనకు పెరుగుతున్నాయి అన్నమాట. tan యొక్క వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయంటే అర్థం ఏంటి? సో దట్ మీన్స్ టు ప్రొవైడ్ ద లార్జర్ వెలాసిటీ అట్ ద టర్నింగ్, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ మస్ట్ బి లార్జర్. ఒకవేళ నీకు షార్ప్ టర్నింగే ఉంది, మనకు టర్నింగ్ ఇంకా ప్లేస్ లేదు తీసుకోవడానికి, అలాంటప్పుడు వెహికల్ హెవీ స్పీడ్తో డ్రైవ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయితే అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి? ద బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ మస్ట్ బి లార్జర్, ఎక్కువగా ఉండేటట్టు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి అమ్మా, బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ మీరు ఇక్కడ చాలా తక్కువగా అంచనా వేయద్దు. బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ ద రైల్వేస్ ఆల్సో. రైల్వేలలో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అనమాట. మీరు ఈ బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ మేనేజ్ చేయకపోతే రైల్వే లైన్స్ అనేటువంటివి బోగీలన్నీ ఒకవైపుకు పడిపోయేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. అవుటర్ బయటికి పడిపోతాయి అన్నమాట బోగీలు అనేటువంటివి. చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఈ బ్యాంకింగ్ యాంగిల్స్. సో ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి, వెహికల్ కెన్ బి రన్ ఐదర్ ద రేడియస్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజెస్ విత్ లార్జర్ వెలాసిటీ, వెహికల్ కెన్ బి రన్ రూట్ ఆర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను, వెహికల్ కెన్ బి రన్ విత్ లార్జర్ వెలాసిటీ బై మేకింగ్ ద tan theta వాల్యూ, theta వాల్యూ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్, theta వాల్యూస్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఫర్ ద సేఫ్ డ్రైవింగ్ చేయాలంటే V ఈజ్ లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ RG ఇంటూ tan theta. ఈ వాల్యూ కంటే తక్కువగా ఉండేటట్టుగానే రన్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకురామ్మా. ఏంది కన్క్లూజన్? చూడండి, ద మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ టు రన్ ద వెహికల్ ఆన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్.
ఇది మాస్ మీద డిపెండెంట్ కావడం లేదు. నేను చూడండి ఆల్ఫా రాసి గీత గీసారంటే ఇండిపెండెంట్ అని అర్థం. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ మీద డిపెండ్ కాలేదు. అంటే సైకిల్ వెళ్ళినా ఇంతకంటే స్పీడ్ కంటే తక్కువగా వెళ్ళాలి, స్కూటర్ వెళ్ళినా ఇంతకంటే స్పీడ్ కంటే తక్కువ వెళ్ళాలి, లారీ, బస్సు ఏదైనా సరే. అంటే ఏమని అర్థము, ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఇంతకంటే స్పీడ్ కంటే తక్కువగానే వెళ్ళాలి వితౌట్ స్లిప్పింగ్. అంటే బయటికి పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వెలాసిటీని మెయింటైన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకే. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకొక కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాము. ఆ కాన్సెప్ట్ తర్వాత నేను క్లోజ్ చేస్తాను సెషన్ని. నౌ దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదే ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నారనమాట. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద బై, ఏం చేద్దాం, రెండు ఉన్నాయి. బై ఫ్రిక్షన్ తీసుకున్నాను నేను. ఫ్రిక్షన్ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ది రోడ్. ఉన్నారా లేదా? హలో, ఉన్నారా లేదా? ఇంతకు వింటున్నారా లేదా? ఉన్నారు. ఓకే దన్. సో ఓకే దన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. బై ఫ్రిక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ది రోడ్. అంటే రెండు ఫ్రిక్షన్ తీసుకుంటున్నాను రోడ్డుకి, సో అలాగే బ్యాంకింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి మనము కాన్సెప్ట్ను వాడాలన్నమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద కాన్సెప్ట్. హియర్ ఈస్ ద రోడ్ ఈస్ బ్యాంక్డ్. సో ఇలా నేను రోడ్డు అనేటువంటిది బ్యాంకింగ్ చేశాను. సో నా అవర్ వెహికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ దిస్ రోడ్. హియర్ ఎక్కడెక్కడో మన వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది. ద మాస్ ఆఫ్ ది వెహికల్ ఈజ్ ఎం అనేటువంటి మాస్తో వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది. ద వెయిట్ విల్ యాక్ట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అనేటువంటి వెయిట్తో మనకు పనిచేస్తుంది. సో హియర్ ఈస్ ద టీటా, బ్యాంకింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీటా. సో ద వెహికల్ ఈజ్ మూవింగ్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్డ్ పాత్. ఇక్కడ మనకు కర్వ్డ్ పాత్ అనేది ఉంది. దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్డ్ పాత్. ఇది మనకు రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్డ్ పాత్. సో ఎక్కడి నుంచి ఈ వెహికల్, ఇది సెంటర్ సంబంధించినటువంటి వెహికల్. సో ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనేటువంటి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ పాత్ మనకుందనమాట. So now again I am taking this one where the vehicle is moving, so without slip కాకూడదు అంటే the road must be provided from the friction ఉంది రోడ్డుకి. అలాగే ఏం చేస్తున్నాను, అలాగే బ్యాంకింగ్ చేసి ఉన్నాం. సో లెట్స్ అస్యూమ్ డూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I am concentrating this is the friction. ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట. సో if it is the F means for your easy understanding, let me take this is the value. So this is the theta means I already told you this is the normal reaction. This is the theta. Again this value also theta. ఇది కూడా theta నే. లేదులేండి ఇక్కడే తెస్తాను నేను, ఎందుకు ఊరక. దిస్ వాల్యూ ఆల్సో theta. ఇది కూడా theta నే. అంతేనా కదా? ఇంతకుముందే చెప్పాను మీకు ఈ వాల్యూ theta అవుతుందని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేశాను కూడా ఇంతకుముందు. హలో, చూడండి అమ్మా, ఇది theta అయినప్పుడు, చూడండి అమ్మా, ఇది టీటా అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇది కూడా టీటానే, ఇది కూడా టీటానే. సో నా ఈ ఎఫ్ను నేను రెండు కాంపోనెంట్స్గా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రిజాల్వింగ్ దిస్ ఎఫ్ యాజ్ అ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఈజ్ ద అలాంగ్ ద హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియల్ పార్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద అలాంగ్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ డూ దిస్ వన్. ఎఫ్ను ఈ డైరెక్షన్లో రిజాల్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఎఫ్ చెప్పండి అమ్మా, ఎఫ్ కాస్ థీటా. వెరీ గుడ్, ఎఫ్ కాస్ థీటా. నౌ రిజాల్వ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ డైరెక్షన్? ఈ డైరెక్షన్లో వాల్యూ ఏంటి? ఎఫ్ సైన్ థీటా అయింది. సో నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. ఈ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాను. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ డైరెక్షన్. సో హియర్ ఈస్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ మస్ట్ బి థీటా. సారీ, ఇలా వేద్దాం గీత అనేటువంటిది. ఈ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ మస్ట్ బి థీటా. ఇక్కడ ఎస్. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ డైరెక్షన్. వేరే కలర్ తీసుకుంటాను, రెడ్ తీసుకుంటానులేండి. సో దిస్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ టీటా. ఇది కూడా మనకు టీటా. ఈ ఎన్ను కూడా నేను రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఎన్ను రిజాల్వ్ చేయండి. సో ఎన్ ఈస్ ద రిజాల్వింగ్ యాజ్ ద టూ కాంపోనెంట్స్. రెండు కాంపోనెంట్. ఇది ద హారిజంటల్, ఇట్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కాస్ థీటా. సో అగైన్ ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఈ డైరెక్షన్లో ఎన్ పనిచేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఎన్ సైన్ థీటా. రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ప్రతిసారి నేను దాన్ని వాడుతూనే ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ను కంప్లీట్గా ఇస్తున్నానమ్మా సపరేట్గా. చూడండి, ఇది సెంటర్ సర్కిల్కి ఇలా ఉంది. ఎన్ వాల్యూ ద్వారా ఏ వాల్యూ పనిచేస్తుంది? ఇక్కడ ఎన్ కాస్ థీటా పనిచేస్తుంది. ఇది ఆరిజిన్ నుంచి సర్కిల్ వైపు. ఎఫ్ వాల్యూ ద్వారా ఏ వాల్యూ పనిచేస్తుంది? ఎఫ్ కాస్ థీటా పనిచేస్తుంది. ఈ సర్కిల్కి పైన ఏం వాల్యూ పనిచేస్తుంది? ఎన్ కాస్ థీటా పనిచేస్తుంది. ఈ సర్కిల్కి కింది వైపు ఇది చూడండి, ఇలా
ఓకే ఓకే ఎన్ సైన్ తీటా. సో ఇక్కడికి కిందికి ఏమేమి పనిచేస్తున్నాయి? వెహికల్ యొక్క మాస్ mg పనిచేస్తుంది, ఇంకొకటి కూడా పనిచేస్తుంది, ఏందయ్యా అంటే ఎఫ్ సైన్ తీటా కూడా పనిచేస్తుంది. చూడండి మన గోల్ ఏంటమ్మా, వీ నీడ్ టు రన్ ద వెహికల్ విత్ ద సేమ్ పాత్, అదే పాత్లో మనం రన్ చేయాలనేది మన గోలు. చూడండి ఇక్కడ వెహికల్ అదే పాత్లో రన్ కావాలి అంటే వీ ఆల్రెడీ నోన్ దిస్ వన్, ద అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద వెహికల్ మస్ట్ బి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv²/r, ఈ వాల్యూతో ఈక్వల్ అయి ఉంటుంది. అంతే కదా, వెహికల్ ఎప్పుడెప్పుడు బయటికి తీసుకెళ్ళి పడేద్దామా అని చెప్పేసి సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అనేది మనకు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది మనకు పనిచేస్తుంది వెహికల్ను బయట పడేయడానికి. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ద యాక్సలరేటింగ్ బాడీ కాబట్టి దీని మీద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది బయటికి పనిచేస్తుంది, వెహికల్ బయటికి తీసుకెళ్దామని చెప్పేసి. సో దట్ మీన్స్ దీస్ ఆల్ ఫోర్సెస్, ఈ వెహికల్ ఇదే ప్లేస్లో ఉండాలి, ఇదే ప్లేస్లో రన్ కావాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ బి, ద ఫోర్సెస్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్, ఫోర్సెస్ అన్నీ బ్యాలెన్స్ కావాలి. అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేసేటువంటిది వచ్చేసి ఎఫ్సిఎఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. నౌ యాజ్ ద కార్ ఆర్ బస్, ఏదో అనుకుంటున్నాను, వెహికల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, కార్ ఆర్ బస్, వాట్ చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. యాజ్ ద కార్ ఆర్ బస్ షుడ్ మూవ్, ఏం చేయాలి, షుడ్ మూవ్ ఇన్ సేమ్ పాత్లోనే వెళ్ళిపోవాలి, ఇది సేమ్ పాత్లోనే వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వెహికల్, యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఓకే. నౌ ఎప్పటి నుంచి స్టక్ అయింది చెప్పండి, ఎప్పటి నుంచి స్టక్ అయింది చెప్పండి నాకు, ఎక్కడి నుంచి స్టక్ అయిందమ్మా? ఓకే ఓకే చూడు, ఇప్పుడు మన కారు ఏంటమ్మా, మన కారు కరెక్ట్గా ఇదే పాత్రలో వెళ్ళిపోవాలి, ఇదే కారులో ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇట్లా తిరగాలి ఇది. సో ఇలా తిరగాలి అంటే ఇదే పాత్రలో వెళ్ళాలి అంటే అర్థం ఏంటి, దీని మీద పనిచేసేటువంటి, దీన్ని ఎవరు బయటికి తీసుకెళ్ళకూడదు, దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళకూడదు, దీన్ని అలాగే లోపలికి తీసుకెళ్ళకూడదు. అంటే ఏమని అర్థము, దీని మీద పనిచేసేటువంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎప్పటికీ కూడా జీరోగా ఉండాలి. అంటే బయటికి ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందో లోపలికి అంతే ఫోర్స్ పనిచేయాలి, పైకి ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందో కిందికి అంతే ఫోర్స్ పనిచేయాలి. అప్పుడే అది అదే పాత్రలో వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఎక్కువైపోతే ఆ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. అంతేనా కాదమ్మా? హలో, అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పేది మీకు? హలో, ఓకే. సో దట్ ఈజ్ ఏం రాయమంటాం ఇక్కడ, దట్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్సెస్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్ మళ్ళీ ద రిజల్టెంట్ ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఓకే మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏదో వచ్చినట్టుంది చూడండి, ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అంటే దాని మీద ఇప్పుడు కరెక్టేనా, కనిపిస్తుందా బోర్డు అనేటువంటిది, వస్తుందా మీకు, వస్తుందా? ఓకే డన్. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది, కారు మీద పనిచేసేటువంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేటువంటి బ్యాలెన్స్ కావాలి, ఫోర్సెస్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్. అంటే ఏం చేస్తాను, లెట్ మీ టేక్ ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ చూస్ చేసుకుంటాను, చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ అని చాలాసార్లు చెప్పాను. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇది వై యాక్సెస్ అనుకోండి, మన ఇష్టం మా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకోవడము, ఎక్స్ యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ కావాలంటున్నాను, ఎక్స్ యాక్సెస్ డైరెక్షన్లో నేను తీసుకుంటున్నాను, అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ అని రాసుకోండి, అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఫోర్సెస్ పరిస్థితి చూడండి ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఏ ఫోర్సులు పనిచేస్తున్నాయి, లోపలి వైపుకు ఎన్ సైన్ తీటా పనిచేస్తుంది, ఎఫ్ కాస్ తీటా పనిచేస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం దేనికి ఈక్వల్ కావాలి, బయటి వైపు పనిచేసే ఫోర్స్ ఏంది, ఎఫ్సిఎఫ్తో ఈక్వల్ కావాలి, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్తో ఈక్వల్ కావాలి. అంటే ఏమని అర్థము, ఎన్ సైన్ తీటా ప్లస్ ఎఫ్ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు
yes, mv square by r. This is the equation number 1. ఇది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. అలాంగ్ ద y యాక్సెస్ చెప్పండి, అలాగే ఎవరో ఒకరు అలాంగ్ ద y యాక్సెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. అలాంగ్ ద y యాక్సెస్. y యాక్సెస్లో కూడా మన వెహికల్ బ్యాలెన్స్ n cos theta is equal to ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, f sin theta plus mg. f sin theta plus mg. n cos theta is equal to f sin theta plus mg. mg ఉంది మనకి ఇక్కడ. చూడండి మళ్ళీ మనకు ఇందులో మనకు n వాల్యూ ఏదో మనకు తెలియదు. n వాల్యూ తెలిస్తే మనం ఏదో ఒకటి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం వేయచ్చు అనమాట. n వాల్యూ మనకు తెలియదు. కానీ మనం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము చూడండి. ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకొని మనము ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్కడ ఒకసారి నేను దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. సో ఒకటి మనకు ఒక కండిషన్ మీకు గుర్తుందో లేదో, ఈ వాల్యూ మీకు గుర్తుందా? ఈ వాల్యూ గుర్తుందా? ఎఫ్ దగ్గర నేనేం రాస్తున్నాను అంటే వీ నో దట్ ఇక్కడ మీరు ఎఫ్ బదులు ఏ ఎఫ్ రాసుకోవాలి? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనా, లేకపోతే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనా, లేకపోతే రోలింగ్ ఫ్రిక్షనా? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. నేను కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అయితే ఇంకా పప్పులో కాలేసినట్టే. నువ్వు బాడీని మనం ఇక్కడే పెట్టేయాలమ్మా, కదిలించకూడదు. దీన్ని ఇలాగే ఉంచేటట్టు రోడ్లో తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఇలాగే ఇదే ప్లేస్లో ఉంచడానికి ట్రై చేసేటువంటిది ఏంటి? లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అవుతుందన్నమాట. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్. ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడంతా ఎఫ్ఎల్ రాసుకోండి. సో దెన్ ఎఫ్ఎల్, ఇది చెప్పినట్టు బాగుండేది. ఎఫ్ఎల్ రాస్తున్నాను. ఓకే, చూడండి వీ నో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. చూడండి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎల్ దగ్గర ఎక్కడుందో దాన్ని మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ రాసేస్తున్నాను. ఏ ఈక్వేషన్లో రాయమంటారు? ఏది దాంట్లో మన ఎన్ వాల్యూ చేయడానికి ఈజీగా ఉందో చూడండి. ఏ దాంట్లో ఎన్ వాల్యూ ఈజీగా ఉందో నేను చూస్తున్నాను. లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా, 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. చూడండి దెన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n cos theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ సైన్ థీటా ప్లస్ mg. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ టర్మ్ని యూతల్కి పంపించేస్తున్నాను. n cos theta మైనస్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. ఇందులో ఎక్కడన్నా మనకి ఏదన్నా క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఉన్నాయా? లేదు, ఎన్ మాత్రం కామన్ తీస్తున్నాను. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా మైనస్ మ్యూఎస్ ఇంటూ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అనేటువంటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా మైనస్ మ్యూఎస్ సైన్ థీటా అయింది. సో ఇది ఎన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మనకు నార్మల్ ఫోర్స్ మనకు వచ్చేసింది, నార్మల్ రియాక్షన్ అండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ మనకు వచ్చేసింది. నార్మల్ ఫోర్స్ను ఏ దాంట్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ ద ఎన్ వాల్యూ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఒక్కసారి ఇక్కడే రాస్తాను బోర్డు, మళ్ళీ మనకు అంత దూరం పోలేను నేను పైకి. సో లెట్ మీ రైట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లేదా పైకి వెళ్దాం పండి, ఎందుకు ఊరుక. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చెప్పండి ఏంటో నాకు. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చెప్పండి అమ్మా ఎవరో ఒకరు. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్తాంది చెప్పండి అమ్మా. ఎన్ సైన్ థీటా ప్లస్ ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇది నేను ఎఫ్ను ఇంకొక రకంగా రాస్తాను. కరెక్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఎఫ్ను ఇంకొక రకంగా రాస్తాను. వేర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. సో అదే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఎన్ సైన్ థీటా ప్లస్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. సో ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇందులో ఎన్ను మాత్రం సపరేట్ చేస్తున్నానమ్మా, ఎన్ను మాత్రం సపరేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎన్ను సపరేట్ చేస్తే ఎన్ సైన్ థీటా ప్లస్ మ్యూఎస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇప్పుడు ఎన్ను మనకు ఇంతకుముందు కనుక్కున్నటువంటి ఎన్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఎన్ వాల్యూ ఎవరైనా చెప్తారా? వేరే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా చెప్పండి, ఏమైనా గుర్తుందా? సో ఎంజీ డివైడ్ మ్యూఎస్ సైన్ థీటా ఉంది. సో ఈ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈ వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ ఎంజీ డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా మైనస్ మ్యూఎస్ సైన్ థీటా ఇన్ బ్రాకెట్. ఇది ఎన్ బదులుగా దీన్ని రాసేసాను. ఇంకేముంది, ఇంకా మిగిలింది వచ్చేసి సైన్ థీటా ప్లస్ మ్యూఎస్ కాస్ థీటా.
sin theta plus mu s cos theta is equal to mv square by r. mv square by r ఉంది. సో ఇక్కడ m ఉంది, ఇక్కడ m ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయింది. మంచి పాట పెట్టిండా ఎవరైనా? మహానుభావుడయ్యా. పాట పెట్టిన విషయం కూడా ఆయనకి తెలియదు పాపం. ఓకే, డన్. Now let me go to our lecture. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, m ఈజ్ క్యాన్సల్డ్, m క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా ఇక్కడ. సో దెన్ ఏమేమి మిగిలి, వాట్ ఈజ్ అవర్ గోల్? మన గోల్ ఏంటమ్మా, వెహికల్ను సేఫ్గా తీసుకెళ్ళాలి. మనం వెహికల్ని సేఫ్గా తీసుకెళ్ళాలంటే ఎంత లార్జర్ వెలాసిటీతో మనం తోలగలం వెహికల్ని అన్నదే మన గోలు. చూడండి ఇక్కడ v స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, v స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి r కూడా యువతలకి ధర్మేస్తున్నాను. సో r యువతలకు వస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇది డివైడెడ్ బైలో ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషను rg ఇంటూ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా, సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా డివైడెడ్ బై cos theta minus mu s sin theta, mu s sin theta is equal to v square వచ్చేసింది. Then our goal is to run the vehicle with larger velocity. larger velocity తో ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాను, అదే రాస్తున్నాను ఇంకొకసారి. లాగే mu cos theta. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఈ క్లాస్ తర్వాత, ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత స్టాప్ చేసేస్తానమ్మా. మిగతాది మనం ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాంలేండి. ఈరోజు ఈ క్లాస్ చాలుగా ఇది ఒక్క రోజంతా అయిపోతానంటే క్లోజ్ చేసేస్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్, అందువల్లనే దీన్ని చెప్పాలి అంటున్నాను నేను. సో దెన్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు rg ఇంటూ ఇది స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/2 రాస్తా. అదేం పెద్ద విషయం ఏం కాదు, మీకు అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ. mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta whole to the power of 1/2. అసలు ఈ v ఏంటి? ఈ v ఏంటమ్మా, మనము వెహికల్ను ఎంత మ్యాక్సిమం స్పీడ్ నడపగలము, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెహికల్, ద లార్జర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెహికల్. సో దిస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మ్యాక్సిమం. ఈ v మ్యాక్సిమంతోనే మనం నడపగలం అనమాట. సో దిస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మ్యాక్సిమం, v మ్యాక్స్ ఆర్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత. సో ఈ v మ్యాక్స్ కంటే మిస్ అయింది అనుకోండి వెహికల్ అనేటువంటిది, ఇఫ్ v వాల్యూ ఈజ్ ద లెస్సర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద v మ్యాక్సిమం, దెన్ చూడండి ఈ v వాల్యూ అనేటువంటిది ఈ v మ్యాక్సిమం కంటే లెస్సర్ దాన్ అంటే తక్కువ కావచ్చు, ఈక్వల్ కావచ్చు. వెహికల్ ఏమైపోతుంది, ఆబ్జెక్ట్ విల్ మూవ్ ఆర్ వెహికల్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద సేఫ్ డ్రైవ్. సో దిస్ ఇస్ ద సేఫ్ డ్రైవింగ్ వెలాసిటీ. ఇంతకంటే ఎక్కువ వెలాసిటీతో నువ్వు వెళ్తే వెహికల్ ఏమైపుకు పడిపోతుంది. మళ్ళీ స్టెప్ అయిందే అదమ్మా. చూడండి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు పనిచేస్తుందా, ఓకే డన్. వర్క్ అవుతుందా ఇప్పుడు? ఇంకా స్ట్రక్లో దేవుడా, మనల్ని లాస్ట్ మూమెంట్లో భలే ఇబ్బంది పెడుతుంది ఈ నెట్. ఓకే డన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమైనా వచ్చిందేమో చూడండి. ఇప్పుడు వెహికల్ ఇది ఏ కండిషన్ చెప్తుంది, ఇప్పుడు ఓకే వెయిట్ చేస్తా, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేస్తా. ఓకే డన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి, ఓకే ఈ v వాల్యూ మన వెహికల్ వాల్యూ, మన ఆబ్జెక్ట్ లేదా మన వెహికల్ వాల్యూ, మన కారు లేదా బస్సు యొక్క వాల్యూ, వెలాసిటీ యొక్క వాల్యూ ఈ v మ్యాక్సిమం కంటే తక్కువ లేదా ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు సేఫ్ డ్రైవింగ్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ దీనికంటే ఎక్సెస్ అయిందనుకో ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు పడిపోతుంది, లేదా మన వెహికల్ ఎటువైపు పడిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ మూవ్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అవుట్ ఆఫ్ ది రోడ్ స్లిప్ అయిపోతుంది అనమాట, అవుట్ సైడ్కి స్లిప్ అయిపోతుంది అనమాట వెహికల్. అందువల్లనే మీరు గమనించారా,
మీరు హైదరాబాద్లో ఒక కారు జంప్ అయ్యి బయట పడిపోయింది, మీకు తెలుసా? ఫ్లైఓవర్ మీద నుంచి వీడియోస్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఇట ఫ్లైఓవర్ ఇట కర్వ్డ్లో ఉందనుకో, ఒక కారు ఇలా వచ్చి జంప్ అయ్యి బయటికి పడిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ ఫ్లైఓవర్ కట్టినటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని కండిషన్స్ తీసుకుని ఉండరు. సో ఈ యొక్క వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఈ వెలాసిటీ, లార్జర్ వెలాసిటీతో డ్రైవ్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియక. సో పైగా అక్కడ బ్యాంకింగ్ ఉండదు, అలాగే ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఉండదు. ఈ లార్జర్ వెలాసిటీతో డ్రైవ్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుంది వెహికల్ అనేటువంటి. ఓకే అమ్మా, చాలమ్మా ఈ రోజుకి ఇది చాలు. ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు కూడా. కంటిన్యూటీ క్లాస్ అనేది ఉంటేనే బాగుంటుంది. సో ఐ విల్ స్టాప్ హియర్.